اور میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. ناظرین، آج میں لائیو شو میں آپ کے ساتھ ہوں. آج کل گزشتہ رات بلکہ گزشتہ صبح 2 بجے ایک خوفناک واقعہ ہوا. زمین پھٹ کیوں نہ گئی، آسمان گرا کیوں نہیں. ایک معصوم عورت کی عزت کو مین شاہراہ پہ لوٹا گیا، اس کا سب کچھ چھین لیا گیا. یہ خوفناک واقعات ہمیں صبح و شام ہر طرف نظر آتے ہیں. مرد کی مردانگی اور خونخواری کا عالم اس ایسے معاشرے اور ملک میں جہاں پہ بہت زیادہ مذہبی تعلیم پہ اور اخلاقیات پہ زور دیا جاتا ہے، جہاں بچیوں کی عزت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور عصمت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اسی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پدرشاہی خیالات اور جذبات اور تصورات کے تحت، عورت دشمن تصورات کے تحت اور عصمت کش جذبات کے تحت کیا رد عمل آئے ہمارے وزراء کا. کسی نے کہا کہ یہ تو شہزاد اکبر نے کہا خامخواہ کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ خامخواہ کا مسئلہ ہے، آپ کی بیٹیاں اور بہنیں نہیں ہیں. یہ خامخواہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت. یہ کہا گیا کہ ایک اگر ناحق قتل ہو جائے انسان کا، پوری انسانیت کا قتل ہے. اور اگر ایک عورت کے ساتھ یہ ہو جائے جو ہوا تو کیا پوری انسانیت کے لیے مر مٹنے کا مقام نہیں ہے. پھر کہا گیا یہ تو قانونی غیر قانونی بات تو نہیں ہوئی. اسد عمر نے کہا کس طرح کارروائی کرے. پھر آپ نے سی سی پی او شیخ عمر کا بیان سنا. انہوں نے کئی بار یہ لیکچر دیا عورت باہر کیوں نکلی، تو عورت باہر نہ نکلے. آپ درندوں کو روکیں، عورت کو کیوں نکلنے سے باہر روکتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں وہ فرانس میں، جیسے فرانس ہو پاکستان، وہ تو مہذب معاشرہ ہے اور ہمارا تو بڑا اسلامی معاشرہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں. لیکن یہ واقعہ ایک بہت اس ملک میں ایک بہت بڑی خوفناک جو صورتحال ہے، ایک سماجی، جسے پدر شاہی کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی مرد کی بالادستی کا نظام، جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے اور اس پر اصرار کیا جاتا ہے اخلاقی طور پہ اور مذہبی طور پہ بھی اصرار کیا جاتا ہے. تو آج اس میں میرے ساتھ شامل ہیں اس پروگرام میں منیز جہانگیر جو پاکستان کی مایہ ناز اینکر ہیں، اور میرے ساتھ مرزا عثمان چودھری ہیں، اور میرے ساتھ ہوں گی عصمت شاہ جہان جو صدر ڈیموکریٹک فرنٹ ہیں، صدر ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ ہیں، اور میرے ساتھ محترمہ روبینہ سہگل ہوں گی آن لائن. تو ہم شروع کرتے ہیں آپ سے. ندا عثمان چودھری صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں اس واقعے کو، کس طرح دیکھتی ہیں اس سارے پرسپیکٹو میں؟ دیکھیں جی، واقعہ جو ہوا ہے بہت ہی خوفناک واقعہ ہے، نہ صرف اس لیے کہ اس عورت اور اس کے بچوں کے ساتھ جو پیش آیا اس کے حوالے سے، لیکن اس کے جو ریپرکشنز ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور پھر اس سے جس قسم کی کانوٹیشنز نکلتی ہیں، جس قسم کا پدرشاہی نظام سے پھر عورتوں کو مزید کنٹرول کرنے کا اور ان کی اسپیس جو ہے مزید ریسٹرکٹ کرنے کے جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ہماری پوری قوم کا اس سے بڑا اس وقت کوئی المیہ نہیں ہے. یہ ایک نیشنل کرائسس کی صورت اختیار کر چکا ہے، جو ہمارا وائلنس اگینسٹ ویمن یا جو عورتوں کے خلاف تشدد کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا نیشنل کرائسس ہے. اور اس وقت بہت ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ یہ اب ایک ایپیڈیمک کی شکل اختیار کر چکا ہے. نہیں، وبا کی شکل تو اختیار کر گیا بالکل ہے. یہ وبا کی شکل ہمیشہ سے تھا. اب چونکہ میڈیا میں بہت آ جاتا ہے، میڈیا میں ہزارہ واقع نہیں آتے، بہت سارے رپورٹ نہیں ہوتے، عورتیں بچیاں بولتی نہیں ہیں، ساری عمر اپنا منہ پہ تالا رکھتی ہیں. پھر عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ یہ پورا خاندان کا نام خراب ہو جائے گا. آپ بتائیں کہ یہ ہمارے پورا معاشرہ ذہنی طور پر بیمار نہیں ہو گیا ہے؟ جی بالکل، میں اس بات سے آپ کی اتفاق کرتی ہوں. یہ جو سوچ ہے، جس نظام کے تحت یہ سوچ ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہوئی ہے، پدر شاہی نظام کے تحت، وہ ہمیشہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو آپ نے عورت کو روکنا ہے، عورت کے اوپر آپ نے اس کے آنے جانے پہ آپ نے جو ہے پابندی عائد کرنی ہے. یہ سوچ اصل میں ایسے انسیڈنٹس کو ہونے میں، ان کی ایسے لوگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ جرم کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. اور اس طریقے سے ہم بجائے کہ کسی بہتری کی طرف جائیں، ہم اور زیادہ اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ہمت بڑھتی ہے. دیکھیے، آپ وکیل ہیں اور آپ عورتوں کے مسائل پہ بھی ایک ماہرانہ رائے رکھتی ہیں. یہ ہمارا قانون اور
عدالتیں اور پولیس، یہ سارا کا سارا نظام، اس میں کیا عورت کو انصاف مل سکتا ہے یا ملتا ہے؟ میرے حساب سے تو نہیں، بہت مشکل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ سسٹمز، یہ نظام جس وقت قائم ہو رہے تھے اس میں عورتوں کے آواز کو نہیں شامل کیا ہوا، اور آج بھی عورتوں کی جو اس میں شمولیت ہے وہ آپ کے سامنے جو ڈیٹا موجود ہے وہ ادار و شمار ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ عورتوں کے حوالے سے نہ کوئی ان کی پراپر ریپرزنٹیشن ہے، نہ ایسا نظام ہے، نہ ان کو بلیو کیا جاتا ہے جب وہ اپنے بات لے کر آگے آتی ہیں، اور ان پر طرح طرح کی کردار کشی ہوتی ہے، ان کے سوال ایسے اٹھائے جاتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ نظام فیور نہیں کرتا ایک عورت کو کہ وہ اپنی بات سامنے رکھ سکے، اور اس وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کا ہم رد عمل دیکھتے ہیں. وہاں پہ جب کوئی عورت جاتی ہے تو اس کے ساتھ پھر مزید ایک نئے طور پہ ایک نئے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے کردار کشی کا، اور اس کے اوپر انگلیاں خاص بات طور پہ اٹھانے یہ کا. جو یوتھیا کلچر آیا ہے تحریک انصاف کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اور خود مردوں کو ان کی ماؤں بہنوں کے حوالے سے اور بیٹیوں کے حوالے سے جس طرح کے القابات سے اور زبان سے نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ کو اس پہ کیا لگتا ہے؟ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر تو نہیں جاؤں گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہماری پوری قوم ہی جو ہے اس میں شامل ہے. اب دیکھیں جس طرح کے بیان سامنے آئے، سی سی پی او صاحب عمر شیخ صاحب، جب ایک ادارے کے جو ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے ایک ادارہ بنایا جاتا ہے، اس کا ہیڈ کھڑا ہو کے جب یہ بات کرتا ہے کہ جی وہ نکلی کیوں، اور اس کو فلانا روٹ لینا چاہیے تھا، یا اس کو مطلب کسی فرانس نہیں سمجھنا چاہیے تھا، تو وہ کافی ساری باتوں کو تسلیم کرتا ہے، اپنے فیلئر کو بھی تسلیم کرتا ہے. یعنی یا تو یہ ہوگا نا وکٹم جو ہے نا اسے آپ نے کھڑا کر دیا کٹہرے میں، بالکل یہ بالکل. وکٹم. اور میں دیکھتا ہوں کہ ریپ کے کیسز میں اور جو وکٹم ہوتا ہے، جو بیچاری مظلوم عورت ہوتی ہے، اسی وضاحت کرنی پڑتی ہے، بوجھ اس پہ ڈال دیا جاتا ہے. پہلے یہ جو زنا آرڈیننس تھا جی اس میں کیا ہوتا تھا کہ عورت شکایت کرتی تھی، 4 گواہ نہیں ملتے تھے تزکیہ شہود والے، تو پھر الٹا اس کے خلاف کیس بن جاتا تھا، اس کا بالکل زنا کا مقدمہ چلتا تھا. بن جاتا تھا. اور آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے میں آپ یہ سمجھتی ہوں امتیاز صاحب منیز کہ جہانگیر جی، قانون بدلا ہے جب سے یہ زنا آرڈیننس کے اندر ترمیم آئی، اور اس کے اوپر جو ایک ویٹ تھا وہ شفٹ ہوا، تو تب سے قانون بدلا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو پچھلے 10 سال 15 سال گزرے ہیں اس کے اندر بہت ساری تنظیموں میں، این جی اوز نے، لائر کمیونٹیز نے، ہماری اپنی تنظیم نے، آسما جہانگیر جو لیگل ایڈ سیل ہے، انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ کام کیا، انہوں نے ججز کے ساتھ کام کیا، اور ان کو آگاہ کیا، سینسٹائز کیا کہ خواتین سے منسلک جو قوانین ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں روز اخبار کے اندر کہ پولیس نے بیبی سٹیپس اٹھائے ہیں، مگر پولیس بہتری کی طرف جا رہی تھی. یہ ہم سمجھتے ہیں. کیا یہ آپ جو سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، جی انسانی حقوق کے حوالے سے، حق کے اظہار کے حوالے سے، کیا ہمارے سیکیورٹی کے اداروں اور پولیس ان کی تعلیم ہوتی ہے کہ تاکہ یہ بالکل، اور وہ تعلیم کے اندر ہماری تنظیم جو ہے وہ شامل رہی ہے نہیں تو پچھلے کیا یہ کئی سی سی سالوں پی او، سے. جو سی سی پی صاحب کے جو میں نظریات ہے بات اس طرح آپ کو کیا اثر ہوا؟ ختم کرنا چاہوں گی کہ اصل میں ہم لوگوں نے سینسٹائزیشن کی بھی ایک ورک شاپس ہوئی ہیں پولیس والوں کے ساتھ، ججز کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پولیس والوں کے اندر بہتری آخری 10 سالوں کے اندر آئی ہے. جو عمر شیخ نے اس قسم کا بیان دیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ پولیس والوں کے لیے 5 اسٹیپس بیکورڈ ہے. یہ ایک شرمناک بیان ہے، اور اگر آج اس کو فارغ نہیں کیا جاتا تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی پولیس والوں کے ساتھ، جو بہتری کی طرف معاملات گئے، اس کے اوپر پانی پھر جائے گا. دوسری طرف امتیاز صاحب ایک بڑی قانونی بات ہے مگر اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ مرڈر، قتل کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے، تو ہمارے پاس جتنی بھی خواتین آتی ہیں جو کہتی ہیں جی ہمارے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، کچہری میں جب وہ جاتی ہیں اس کی رپورٹ لگوانے، تو پولیس والا کہتا ہے اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ صلح کر لیں، آپ کی عزت بھی بچ جائے گی اور آپ کچھ پیسے بھی ایکسیپٹ کر لیں. آپ اکثر غریبی ہوتی ہے، آپ کچھ پیسے بھی ایکسیپٹ کر لیں گے، آپ کو پیسے دے دیں گے. مگر ہمارے قانون کے اندر، چاہے وہ اسلامی قانون ہو، چاہے جو ہمارا اپنا قانون ریگولر قانون ہے پاکستان پینل کوڈ، اس کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا یہ جو بتائیے، مرڈر، جو ریپ ہے، اٹ از ناٹ اے کمپاؤنڈیبل اوفینس. یہ بتائیے کہ جو میڈیا عورتوں کو اسٹیریوٹائپ کرتا ہے اور خاص طریقے سے پیش کرتا ہے،
بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ جنسی زیادتی کے معاملات میں بھی جو جنسی لذت میڈیا لیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آپ اپنے کولیگ سے بات کرتی ہوں گی یا شو کرتی ہوں گی، آپ خود میڈیا کے حوالے سے عورتوں کے جو اس طرح کی پروجیکشن، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے اوپر ہم نے مذمت بھی کی ہے. ہم اپنے انٹرنل ٹی وی اسٹیشن کے اندر بات بھی کرتے ہیں. جو کرائم شو جس قسم کے چلائے جاتے ہیں اس کے اوپر ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کل پیمرا چیئرمین جو ہر چیز پر فٹافٹ بین لگا رہے ہیں, اور جو پروگرام چل چکے ہیں پچھلے سال اور آج ان کا رپیٹ چل رہا ہے ان کے پر جو بین لگا رہے ہیں, تو ذرا وہ یہ چیز بھی دیکھ لیں کہ اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر ایک عورت جا کے اپنی ٹک ٹاک کسی گورنمنٹ آفس میں بنوا لے تو سارے مولوی کھڑے ہو جاتے ہیں, مگر ایک چھوٹی بچی کا 3 سال کا ریپ ہو جاتا ہے تو انہی مولویوں سے چوں تک کی آواز نہیں آتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آنر اور جو عزت ہے وہ ایگوز کے اوپر ہی آ کے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. یہاں پہ اگر آپ تحفظ کی بات کریں تو ایسے سی سی پی او آپ کو مل جائیں گے جس طرح کے عمر شیخ صاحب ہیں, جنہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی خواتین کو چاہیے کہ اپنا رستہ بدل لیں, ہم آپ کے لیے یہاں پہ کوئی ایسا نظام نہیں لا سکتے یا آپ کے لیے کوئی ایسا ایٹماسفیئر نہیں بنا سکتے جہاں آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. شکریہ آپ کا, آپ شو میں شامل ہوئیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ نے شو کرنے کی جانا ہے. ہم آئیں گے عصمت شاہ جہان جو صدر ہیں ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کی. عصمت شاہ جہان, آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ. اور یہاں میرے استاد بھی آنے والے ہیں, میں ان کا بھی انتظار کروں گی, ان کو بھی سننا چاہوں گی. ڈاکٹر روبینہ سہگل اور میرے ساتھی بھی یہاں منیزہ جہانگیر ہیں, اور آپ سے بھی بہت بات ہوتی رہتی ہے. تو بہرحال ہمارا اپنا ایک سیاسی موقف ہے جس پر ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ نے اپنا تجزیہ کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ پچھلے کئی سالوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بہت انکریز آئی ہے پدر شاہانہ تشدد, عورتوں کے قتل عام اور جنسی بربریت. یہ بہت زیادہ بڑا ہے. ہم اس کی وجوہات پر بات رکھنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پر یہ 4 شکلوں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. ایک اس کی جو شکل ہے وہ ہے سماجی نوعیت کی. مثال کے طور پہ گھروں میں, تعلیمی اداروں میں, مدرسوں میں جو سیکشل ہیراسمنٹ ہوتی ہے, مرڈرز ہوتے ہیں, جس کے پیچھے عام جو ہماری روایات ہیں. دوسری نوعیت ہے اس کی سیاسی نوعیت ہے. وہ یہ ہے کہ کس طرح پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی سیکیورٹی اہلکار اور پاکستان کی جو مسلح تنظیمیں ہیں وہ عورتوں کو نشانہ بناتی ہیں. مثال کے طور پر ہم نے بلوچستان میں دیکھا, یہ بہت ریسنٹ کیس ہے ملک ناز بلوچ کا اور برمش بلوچ کا. اور پشتونخوا میں ابھی پرسوں کی بات ہے کہ زیبا کو مومن کی ان کو شوٹ کیا گیا, اور بہت ساری جو مثلا سبین محمود کا کیس ہے, اور اس کے علاوہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کو مارا گیا, ٹیچرز کو مارا گیا, اسکول میں بچیوں کو مارا گیا. تیسری جو نوعیت ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی نوعیت کے واقعات ہیں جو بنیادی طور پہ پدر شاہانہ نوعیت کے, لیکن اس کی جو محرکات ہیں وہ مذہبی ہے. مثال کے طور پہ ہندو اور مسیحی بچیوں کو اغوا کرنا, جبری شادی کرنا, اور پھر یہ جو ریسنٹلی چینیوں کے ساتھ زبردستی جبری شادیاں میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور چوتھی جو شکل ہے وہ اس کی ہے خاموش اموات اور منظم ریپ, جس کے بارے میں عموماً بات نہیں ہوتی ہے. وہ ہے خاموش اموات. مثال کے طور پہ پاکستان میں اسٹیچوٹری ریپ بہت عام ہے, جیسے کہ 21% جو لڑکیاں ہیں ان کو کم سنی میں ہی شادی کر دیا جاتا ہے جب ان کی ایج آف کنسنٹ نہیں ہوتی ہے. تو وہ بچپن میں ہی جب مائیں بنتی ہیں, چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, کام بھی بہت ہوتا ہے, غربت کے بھی مسائل ہیں, تو اس وجہ سے ان کی بہت اموات ہوتی اور وہ ماری جاتی ہیں. سو ہم اس کو اسٹیچوٹری ریپ سمجھتے ہیں. تو یہ 4 بڑی بڑی شکلیں ہیں, اور زیادہ تر جو ہمیں ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریاستی سطح پر جتنی بھی معلومات اعداد و شمار ہیں وہ کبھی وہ جاری ہونے نہیں دیتے. تو جو اخباروں میں تھوڑا بہت آ جاتا ہے اس کی بنیاد پر این جی اوز تھوڑا بہت ڈیٹا جمع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ ریاست نے خود اعداد و شمار جو ہے بلاک کیے ہیں تاکہ اس کی سکیل کا اندازہ نہ ہو اور دنیا میں پاکستان کی جو ہے بدنامی نہ ہو, اور ملک کے اندر کوئی
फेमिनिस्ट आवाज ना उठे। तो कोई मतलब सिस्टमेटिक डेटा मौजूद नहीं है जो ऑथेंटिक मालूमात हो, लेकिन जो अखबारी मालूमात हैं, जो मंजर आम पर केसेस अब तक आए हैं, वो ये दिखाता है कि ये है तो अक्रॉस द क्लास, लेकिन इनकी अक्सरियत जो है वो मेहनत कश तबके की है, महकूम कौम की और मजहबी अकलियतों की औरतें जो हैं वो इसका शिकार होती हैं। हम समझते हैं कि जो पिछले 40 साल में जो पहले से मौजूद पेदरशाही निज़ाम था, उसको मुनज़्ज़म तरीके से रियासत पाकिस्तान ने अपनी जंगी ज़रूरियात के मुताबिक उस पेदरशाही को ओवर डेवलप किया, जो कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट पहले ही एक ओवर डेवलप्ड स्टेट है। ये उसी का शाखसाना है कि जिस जंगजू मर्द की तश्कील ज़रूरी थी और जिस तरह औरत और मर्द की जो जेंडर रिलेशन है, ये जो आपसी सिनफी ताल्लुकात है, वो स्ट्रक्चर करने चाहिए थे, और जिस तरह से इनकी ज़रूरत बनती थी, औरत का रुतबा जो है वो काटा गया, उसकी समाजी हैसियत काटी गई, और जो सकाफती हबस और जिनसी हबस रियासती पॉलिसियों के तहत लाया गया, तालीमी निज़ाम के तहत लाया गया, और जिन मदरसों में, जिन छावनियों में, जिन तबलीगी मराकज़ में और जिन हथियारों के अड्डों में जो कुछ लाया गया इस जंग के लिए, इस साम्राज्य जंग के लिए, वो सब कुछ चलते चलते, वो वीडियोस, वो तस्वीरें, वो सब कुछ चलते चलते, वो नजरियात, वो सब चलते चलते आम घरों तक पहुंच गए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में एक तरफ तो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है, जिसमें कि बहुत सारी फिल्में, ड्रामे, खुद ISPR में हर चैनल वही चलाते हैं, तो एक तरफ वो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाइजेशन के तहत और जंगी ज़रूरियात के तहत जो समाजी पॉलिसियां और कानूनी पॉलिसियां लाई गई, तो इस तरह से एक लोगों की ऐसी जहन साजी हुई कि अब आपको बड़ी मुश्किल से मतलब अगर आप औरत हैं या आपके बच्चे हैं, तो पहले हम खेतों में जा सकते थे, बागों में जा सकते थे, दफातर में जा सकते थे, तो अब हर औरत को खतरा दरपेश हो गया है। हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान में जो रिस्पांस आया है रियासत की तरफ से, मसलन अगर वो कोई कैजुअल आदमी कह दे तो और बात है, लेकिन रियासती सतह पर जो सेनेट से कहा गया, असेंबली से कहा गया, पाकिस्तान की मिसाल के तौर पे जनरल मुशर्रफ ने कहा कि मुख्तारा माई के केस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की औरत जो है वो इसलिए रेप कराती है कि उसको बाहर के मुल्क जाना है। इसरारुल्लाह ज़हरी ने नसीराबाद के केस में कहा कि ये तो हमारी रिवायात हैं। अभी आपने सुना कि इमरान खान ने कहा कि फेमिनिज्म तो औरतों के घर तोड़ती है, और उन्होंने औरतों की जिद्दोजहद के खिलाफ बयानात दिए। और ये जो पिछले 2-4 महीने में वाक़यात हुए, मसलन इस मुल्क के कानूनी जो मशीर हैं, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट और रियासत की वो सारी बातें उससे वाज़ेह होती हैं कि रियासत इस पूरे मामले में मुकम्मल पार्टी है। हम ये नहीं समझते हैं कि इसमें रियासत का कोई अमल दखल नहीं है। खास तौर पे जो जहन साजी हुई है मुनज़्ज़म तरीके से, हम समझते हैं कि उसका खात्मा जरूरी है, और रियासत एक्ट करे, रियासत जिम्मेदारी ले। जिस तरह वबा के लिए मसलन रियासत जो है, जिस तरह वबा के लिए, जैसे कि मसलन कोई भी क्राइसिस होता है, अभी मेरी साथियों ने बात की कि ये एक नेशनल क्राइसिस है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी समाजी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और जैसे कि हम अभी कोरोना आया, उसके लिए फौरी इक़दाम किए गए, तो हम समझते हैं कि सबसे पहले तो रियासत पाकिस्तान में औरत बचाओ इमरजेंसी डिक्लेयर करे। दूसरी बात यह है कि जो रियासत का किया धरा है इसकी सफाई करे। सबसे पहले तो रियासत मुनज़्ज़म सर्वे करे कि कितने % है। मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि मुशर्रफ के दौर में जो सर्वे किया गया था, जिसको डॉक्टर अतिया इनायतुल्लाह ने एजेंसियों के हवाले किया कि मालूमात जाए ना, तो 90% से ज्यादा औरतों ने कहा कि उनको किसी न किसी शक्ल में जबर, जुल्म और जिस्मानी हमलों का, तशद्दुद का सामना है। तो रियासत पहले मुनज़्ज़म ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक्स जनरेट करे। दूसरी बात, रियासत खुद कैंपेन करे, जिस तरह के वो अपनी पॉलिसियों के लिए, डैमों के लिए, इसके लिए, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए के इश्तिहारात देती है, रियासत जिम्मेदारी ले कि वो कैंपेन करे
جس طرح کی ذہن سازی ہوئی ہے اس ذہن سازی کا خاتمہ ریاست خود کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صرف اس جنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ جو افغانستان میں سور انقلاب پر حملہ کرنے کے لیے جو پورا ایک نیریٹو لایا گیا اس کے اندر عورت کی جو حیثیت بہت گھٹائی گئی. آج عورت کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکے, نہ اس کی تعلیم ہے, نہ علاج ہے, نہ روزگار ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے چلتی آئی مثلاً جاگیردارانہ نظام ہے جہاں جرگے فیصلے کرتے ہیں. جاگیردارانہ نظام, سرداری نظام کا خاتمہ کریں, کیونکہ اس ٹرائبل اور فیوڈل کلچر کی وجہ سے بھی عورتوں کے گردن جو ہے کلہاڑیوں سے کاٹے جا رہے ہیں, اور عورتوں کو دریاؤں میں مثلاً یہ جو چترال ہے اس میں کہتے ہیں کہ خودکشیاں کر رہی ہیں, خودکشیاں خاک کر رہی ہیں, ان کو وہ دریا میں پھینک دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اس نے خودکشی کر لی, روایات کا مسئلہ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو لینڈ ریفارمز ہو, جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہو, جاگیردار آ کے شہر میں آ گئے, ریل اسٹیٹ کے بزنس میں وہ اپنا پورا بندوبست جو ہے شہروں میں بھی لیا ہے. ایک نیو فیوڈلسٹک نیو ٹرائبلسٹک کلچر شہروں میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ جتنے بھی اس نے قوانین کیے ہوئے ہیں, پاکستان کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک ریاست اور سماج بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ ایک عمومی طور پہ جو پورا یہ سٹرکچر ہے پیدر شاہی کا, جس کے اندر اب یہ جمہوریت کا عنصر جو آیا ہے, اس کا خاتمہ اس وقت ہم فوری طور پہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کرے. اور جو ریلیف کا نظام ہے وہ بالکل بھی آپریشنل نہیں ہے. لاہور کے کاشانہ کا کیس اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ عورت پہلے تو گھر سے نکل نہیں سکتی کہ وہ شکایت کرے. اگر وہ نکل کے اس طرح کے دارالعمان میں جاتے ہیں جن کے اوپر اب لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ تو لٹرلی برتل ہاؤسز بن چکے ہیں, تو عورت کہاں پر جائے؟ پھر جو عدالتی نظام ہے, جوڈیشل سسٹم ہے, کورٹ پولیس کا سسٹم ہے, وہ ڈیپلی سسٹمکلی انٹرنچڈ ہے. اس میں تشدد اور پیٹریارکی کی تمام جو ویلیوز ہیں, تو وہ جو سسٹم ہے ان کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. اس وقت بہت شکریہ. آپ سنیں کہ کل کوئی جلوس نکال رہی ہیں پورے ملک میں خواتین اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے؟ بالکل, ہم نے ایک ملگیر احتجاج کی کال دی ہے جس میں کہ ہمارے جو ترقی پسند اور فیمنسٹ جو ہماری دوست تنظیمیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں کھڑی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے, اب وقت آ چکا ہے کہ کل آپ کا جلوس وہ لوگ جن کے لیے یہ عورتیں ووٹ جا کے خریدتی ہیں, فٹ ورک کرتی ہیں, لیگ ورک کرتی ہیں, ان کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچاتی ہیں, وہ عورتیں, ان کی بات اب کی جائے. اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سینٹ, پاکستان کی اسمبلیاں سیشن بلائے اس پر, اور ہمیں اب ایک نیا عمرانی معاہدہ, ایک نیا صنفی معاہدہ چاہیے ہے. تو ہم نے پورے ملک میں کال دے رکھی ہے, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, کوئٹہ میں اور دوسرے شہروں میں سب ساتھی تنظیمیں مل کر اس کی بات کریں گی, اور ہم ارادہ رکھتے ہیں, ہم باقی تنظیموں کے ساتھ مشورے میں ہیں, اور ہم بہت جلد اپنی تحریک کا بھی اعلان کریں گے. شکریہ. ناظرین, اب ہم جائیں گے روبینہ سہگل صاحبہ کی طرف جو ہمارے ساتھ آن لائن ہیں. میں اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ صرف 2019 میں جو رپورٹڈ کیس ہیں صرف پنجاب میں وہ 3881, بچوں کے جو ریپ ہوئے وہ 1360, اور اسی طرح کڈنیپنگ جو ہے, اغوا, وہ کہ 12600 عورتیں. اب اس کے علاوہ وہ بے شمار ہزارہ کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. میں پوچھنا چاہوں گا روبینہ سہگل صاحبہ سے کہ جس معاشرے میں عورت کی محنت کو عورت نہ مانا جائے, عورت کو پورا انسان نہ مانا جائے, عورت کو ایک اپنے فیوڈل ڈسپیوٹ سیٹل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے, عورت کو گھر میں کھانا آخر میں ملے, وہ انفیریئر اسکول میں جائے اپنے بھائیوں کے مقابلے میں, جہاں اتنی تقسیم اور تحقیر ہے, وہاں کیا کیا جائے؟ آپ بطور ایک سائیکالوجسٹ کے کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ تو دونوں خواتین کہہ رہی ہیں کہ وبا ہے, یہ عورت دشمنی اور عصمت کشی ایک وبا بن گئی.
रेप एक वबा बन गई है, एक माइंड सेट भी है जो पूरी हुकूमत का भी नजर आता है और स्टेट मशीनरी का भी नजर आता है, जैसे हमने CCPO के बयान में देखा या और वज़रा के बयान में देखा। आप क्या कह रहे थे? हाँ, शुक्रिया इम्तियाज। मेरा ख्याल है कि मुनीज़े के बात करने के बाद और निदा की बात करने के बाद और इस्मत शाहजहां की बात करने के बाद मेरे पास कुछ रहा नहीं कहने को, क्योंकि मैं इन सबसे मुत्तफिक हूँ और मैं बिल्कुल, ये पिदरशरी निज़ाम की पैदावार है और पिदरशरी निज़ाम को हमारा कोई भी सिस्टम ख़त्म नहीं कर पा रहा, ना कैपिटलिस्ट सिस्टम, ना हमारा ये सरमायादाराना निज़ाम, ना जागीरदाराना निज़ाम, ना कोई जो है ट्राइबल निज़ाम हमारा कबायली, ये पिदर सरी जो है हर चीज़ में राइज है। इस्मत ने जैसे बड़ी डिटेल से बताया कि, और आपने भी अभी कहा कि भाई वो जहाँ पर खाना सबसे कम दिया जाता है ये भी वायलेंस है, जहाँ तालीम नहीं औरत को दी जाती ये भी वायलेंस है। सो इनने जो कुछ कहा है मैं इससे इत्तफाक करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगी, आज हम जितना ज्यादा तबलीग करते हैं अखलाकियात की और जितना पाकिस्तान में कुरान और सुन्ना की बात होती है और अखलाक की बात होती है, औरत का मुकाम बहुत इज्जत वाला है और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स देखा जाए तो माशरा इतना प्रागंदा हो गया है, इतना नफरत अंगेज हो गया है, इतना जालिमाना और मुजरमाना हो गया है। और ये मेन स्ट्रीम सोच है, ये फकत चंद लोगों की सोच नहीं है औरत दुश्मनी की या औरत की तसीक की या औरत के बारे में इस रवैये की। इसका आप कैसे साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या करते हैं? साइकोलॉजिकल एनालिसिस तो खैर मैं इस वक्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस वाक़े के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचती रही हूँ कि एक तो ऑफ कोर्स अगर साइकोलॉजिकल एनालिसिस हम करें भी तो कहेंगे कि बाय एंड लार्ज जनरल फ्रस्ट्रेशन बहुत है, लेकिन जब आप कहते हैं कि मुआशी फ्रस्ट्रेशन है, समाजी फ्रस्ट्रेशन है, लोग परेशान हैं, तो आप एक किस्म का जस्टिफाई कर रहे होते हैं क्राइम को। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका कोई जवाज नहीं है, सीधे सीधा ये क्रिमिनल एक्ट है। और कई लोग जो कहते हैं कि जी उसकी इज्जत लूट ली है, उसकी इस्मत दरी की है, ये भी गलत है, क्योंकि इससे भी ये तासुर जाता है कि फैमिली को जैसे आपने डिसऑनर कर दिया या कम्युनिटी को या सोसाइटी को। नहीं, ये उस औरत के खिलाफ तशद्दुद है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये उसकी इज्जत का सवाल है, ये उसके खिलाफ एक वायलेंट एक्ट है। और इसको जब हम डालते हैं इज्जत और गैरत इन चीजों के नाम पे तो ऐसा लगता है कम्युनिटी वायलेटरी है। लेकिन जो बहुत बड़ा रीजन है, एक तो आपने मजहब की बात की, मेरा तो व्यू ये है कि मजहब को तो बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है हर किस्म के, हर तौर से औरत को दबाने के लिए, और हर जिस तरह का हमारा सियासत में मजहब का इस्तेमाल है मुआशरे में, उसमें तो सारी वो चीजें उन पे डाली जाती, अहमियत दी जाती है उन चीजों को जो औरत के खिलाफ हैं या जो गरीब अवाम के खिलाफ हैं, लोगों के खिलाफ हैं। तो मजहब का तो इस्तेमाल बिल्कुल अपोजिट तशद्दुद की तरफ ले जा रहा है, जैसे कि हुदूद ऑर्डिनेंस से जाहिर है, या किसास और दियत लॉ से जाहिर है, या ये जो है और जो हमारे कानून शहादत वगैरह, ये सारे मजहब की बुनियाद पे दरअसल इम्तियाजी कवानीन हैं। लेकिन ये जो वाकई हुआ है उसके बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारे यहाँ एक कल्चर ऑफ इम्यूनिटी है, कि जो करता है उसे पता होता है कि वो बच जाएगा, भाग जाएगा, छुट जाएगा, सजा नहीं दी जाती। अच्छा, मैं अब ये डेथ पेनल्टी वगैरह के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं नहीं बिलीव करती कि टांग दो और तो कहते हैं कि अगर तो कह रहे हैं कि इसका हल ही ये है कि चौकों पे फांसी लगा दी जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल उससे ना तो कुछ ठीक होगा, ना वो डिटेरेंट है, और वो बारबैरिक भी है, इसलिए मैं उसके सब खिलाफ हूँ, मैं नहीं बिलीव करती डेथ पेनल्टी में। लेकिन हाँ, जो भी मैक्सिमम सजा है रेप की हमारे लॉ में, 2016 के लॉ में या उससे जो पहले हैं, वो दी जाए, क्योंकि जो लॉयर्स हैं, जो कानूनदान, उन्होंने हमें ये बताया है कि सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट का इतना इफेक्ट नहीं होता कि कितनी सख्त सजा थी, ज्यादा इफेक्ट होता है सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट का, कि यकीनी तौर पे मिलेगी, आप पकड़े जाएंगे और आपको जो भी कानून में है सजा वो दी जाएगी, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, और सिवियरिटी नहीं कि भाई हम मार देंगे या हम सरेआम चौराहे पे लटका देंगे, वो सारा गलत है। लेकिन ये है कि इम्प्यूनिटी है कि
ये तो एक वाकया बड़ा मशहूर हो गया ना, हर टेलीविजन चैनल पे, हर जगह, हर चीज में इसका जिक्र आ गया, और ये वो, और लेटेस्ट खबरें जो आ रही हैं, जो मैं सुन रही हूँ, उनमें यही आ रहा है कि शायद मेरा ख्याल है निकाल दिया गया है, CCPO को डिसमिस कर दिया गया है। लेकिन ये एक वाकया बड़ा हाईलाइट हो गया, और शुक्र है कि हुआ, क्योंकि इससे बहुत से ये दूसरे भी चीजें खुल गए, बहुत से ताले खुल गए। लेकिन ये चीज रोजमर्रा के बेसिस पे हर जगह होती है। घरों में बच्चों को अब्यूज किया जाता है, समटाइम्स अपने वालिद या अपने भाई या अपने चचा या अपने मामू के हाथों, हर वक्त घरों में होता है, हर वक्त और जगह भी होता है, रेप भी होता है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आप देखें कन्विक्शन रेट क्या है। हमारा लॉ इस तरह से वीक है कि कन्विक्शन नहीं हम कर पाते। लॉज बहुत हैं पाकिस्तान में, ओवर लेजिस्लेटेड सोसाइटी कहते हैं, लेकिन उन कवानीन का इतलाक नहीं होता, कोई पकड़ा नहीं जाता, कोई हर एक को माफी हो जाती है। और ये जो CCPO है, इसको अब तक प्रोटेक्शन रही है। वजीरों ने आके उसके हक में बयान दिए हैं, उसे डिफेंड किया है कि नहीं नहीं वो गैर कानूनी बात नहीं कर रहा था, वो सिर्फ बगैर अखलाकी गैर जरूरी बात थी, ये असद उमर ने कहा है। फिर दूसरे भी कहते हैं कि नहीं हम उसे अब निकाल तो नहीं सकते ना, उसने कोई कानून तो नहीं तोड़ा। यानी वैल्यूज कदरें वो है ही नहीं कि एक शख्स जो कि एक पब्लिकली रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठा है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो जवाबदेह है और जिम्मेदारी है उसकी तहफ़्फ़ुज़ देना, वो वहां पे बैठ के ये कह रहा है। माफ कीजिए, अब मैं पूछना चाहूंगा कि आप तो औरत की जो इस्मत कुशी हो रही है, इस्मत दरी हो रही है, जो उसकी जिनसी हरासगी की जाती है, जो उसके साथ तफरीक की जाती है, गैर इंसानी सलूक किया जाता है, इज्जत के नाम पे कत्ल किया जाता है, आप तो उसके खिलाफ बात कर रही हैं और सारी औरतों के हकूक की तंजीम में ये बात करती हैं। लेकिन उल्टा जो लोग इस सब वहशत में शामिल हैं, और वैसे ही जिनका माइंड भी रेपिस्ट है, जो माइंड सेट उनका है, वो उल्टा औरतों पे इल्जाम लगाते हैं, देखिए जी ये क्या कर रहे हैं। इस पर आप इस पर आप क्या कहें? मतलब देखिए ना, वो जो CCPO का बयान था, उसमें ये था कि आप सिर्फ उस वक्त निकल के जा सकती हैं हाईवे पे जिस वक्त हम इजाजत देंगे, जहां हम, आप उस वाले रास्ते से जाएंगी जो हम बताएंगे। आप मोटरवे नहीं, आप GT रोड से जाइए, आप इस वक्त नहीं इस वक्त जाइए। यानी कि जैसे सारा कसूर उसका है, ब्लेमिंग द विक्टिम जिसको हम कहते हैं, कि गलत टाइम पे निकली, बच्चों के साथ निकली, रात को निकली, गलत रास्ते से निकली। अब स्टेट आपको ये कह रहा है कि हम सिर्फ तब तहफ़्फ़ुज़ देंगे जबकि आप सीधे हमारे बताए हुए रास्ते से जाएंगी, हमारे बताए हुए टाइम पे जाएंगी। और तो ये आप देखें कि जो मुहाफिज हैं, जो समझे जाते हैं हमारे मुहाफिज, वो ये कह रहे हैं डू एज आई से और एल्स, यानी वही करो या जैसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ, वरना ये होगा। यानी हम नहीं, साढ़े तीन ना रहना, जागते रहना, साढ़े तीन ना रहना, वो वाला एटीट्यूड ले रहा है हमारा जो रियासत है, जो CCPO ने कहा है। लेटेस्ट ये आ रही है कि उसे डिसमिस किया गया है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, अभी पता करेंगे। बहुत शुक्रिया। इसमें आप इजाफा करना चाहेंगे अपनी बात में? हाँ, मैं ये जो डॉक्टर साहबा ने बात की कैपिटल पनिशमेंट की, एक उभार आया है, और जो नैरेटिव रियासत खुद बना रही है, पहले असेंबली में करारदाद उन्होंने की कि भाई लटका दो, सरेआम फांसी का नैरेटिव स्टेट की तरफ से आया है, और फिर वो सोशल मीडिया पे भी चलता रहा। तो हम ये समझते हैं कि भाई पाकिस्तान का मतलब मर्दों की रफली स्पीकिंग आधी आबादी रेपिस्ट है, तो सबको लटका देंगे क्या? इस तरह, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि समाज को बदलो, निजाम को बदलो, और ये जो रेप और कत्ल का राज है इसको बदलना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं एक और बात भी रखना चाहती हूँ, वो ये है कि रियासत पाकिस्तान तमाम हर तरह की मुसल्ला, गैर मुसल्ला ग्रोहों से, डेथ स्क्वाड से, तरीकों से, तंजीमों से इंगेज करती है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से इंगेज करती है। लेकिन आज तक पाकिस्तान की रियासत ने फेमिनिस्ट तहरीक के साथ कोई ऑर्गेनाइज्ड एंगेजमेंट नहीं की है। हमारी मांग है कि इसका फैसला हम पाकिस्तान के तरक्की पसंद लोग, बाशऊर लोग, और जो गम रसीदा, सितम रसीदा औरतें हैं, इसका फैसला हम करेंगे कि हम अपनी जिंदगी
कैसे जीना चाहते हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि हम सबको तहफ़्फ़ुज़ दे और रियासत हमसे बात करे। ये फैसले का इख्तियार पाकिस्तान की औरतों को और फेमिनिस्ट सियासी औरतों को ये इख्तियार देना चाहिए कि वो पार्लियामान हमारे साथ इंगेज करे कि हम पॉलिसियां बना के दें और एक नए सनफी मुआहदे की तरफ बढ़ें। बहुत शुक्रिया। हम वापस आते हैं स्टूडियो में निदा के साथ और अपने ऑनलाइन मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बातचीत में अब कंट्रीब्यूट किया, हिस्सा लिया। निदा, अब आप क्या कहना चाहेंगी कि इस सूरत हाल में कैसे आगे बढ़ा जाए? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत हो, उसको हुकूमत बनाने का इख्तियार उसी वक्त हासिल होता है जब वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, वरना उसकी लेजिटिमेसी नहीं होती। वो जो एक समाजी कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहा जाता है, अगर वो अपने इस बुनियादी फ़र्ज़ को ही नहीं पूरा कर सकते तो वो हुकूमत जो है वो लेजिटिमेट ही नहीं है, उसको हुकूमत करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। फिर तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हुकूमती सतह पर इस बात को तस्लीम किया जाए कि ये एक फेलियर है और इसके ऊपर उनका जो रद्द अमल है वो हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए और ना कि वो कि विक्टिम को ब्लेम करें या इस मेंटालिटी को वो बढ़ावा दें। क्योंकि इससे होता ही है कि जैसे डॉक्टर सहगल ने बात की, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करते हुए कहूँगी कि जब सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं होती तो उसकी वजह से यही होता है कि हौसला अफजाई होती है ऐसे लोगों की, जब जो और फिर हम देखते हैं कि इजाफा आता है हमारे पास दादोशुमार में और वायलेंस के केसेस में, जो अभी आपने हमारे सामने रखे भी हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक हंगामी तौर पे इस चीज़ को डील किया जाए और मैं ये भी आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ कि हुकूमत क्यों इसको नहीं एक्नॉलेज कर रही। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अना का मसला है और जब भी फेमिनिस्ट आवाज़ उठाती हैं या कोई एक औरत अपना मुद्दा सामने ला के रखती है तो मर्द अपनी इज्जत का मसला खुद, मतलब उनकी अपनी एक अना का मसला शुरू हो जाता है और इसकी वजह से वो तस्लीम ही नहीं करते कि ये इशू क्या है। अब इसमें भी फिर बहुत ज़्यादा आगे पेचीदगी आ जाती है कि वो मर्द वर्सेस औरत एक डिबेट बन जाती है, जो कि ये है नहीं। ये एक विदरशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ है और इसकी न्यूएंसेस को समझने की ज़रूरत है। और जस्ट बिकॉज हम आपसे अपने हक की बात करें, अपनी सेफ्टी, बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं, तो ना ये किसी एजेंडे के तहत है, ना ही ये ना ही आपको नीचा करने के नज़रिए से की जा रही है। तो मर्दों को अपनी सोच को थोड़ा सा ओपन करने की हुकूमती सतह पे भी ज़रूरत है, ताकि इसके ऊपर पॉलिसी पे और इसको इम्प्लीमेंट करने पे जो काम है वो संजीदगी के साथ किया जा सके। निदा, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, औरतों की मसावत, औरतों के मसावी हकूक, औरतों पे जबर का खात्मा, औरतों की जिनसी हरासगी का खात्मा, इज्जत के नाम पे उनका कत्ल, जायदाद में उनका आधे से भी कम हिस्सा और वो जो माशरे में जो उनकी पोजीशन रखी गई है, ये एक लंबी जंग है, जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। पूरी तहजीबी सिलसिले को बदलने की ज़रूरत होगी, पूरे नज़रियाती निज़ाम में तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी। पुरानी तमाम फरसूदा रवायात जो औरतों को गुलाम और महकूम और पाँव की जूती बना के रखना चाहती हैं, उसे अभी जायदाद समझती हैं और उन्हें अपनी समझती है कि अपनी मंशा के हिसाब से चलाया जाए, मर्द की मंशा के हिसाब से चला जाए। ख़त्म करना आसान नहीं है, इसे बहुत टाइम लगेगा। और जिस माशरे में औरत का मकाम नहीं है, उसे जमहूरी हकूक़ हासिल नहीं है, उसे मसावी हकूक़ हासिल नहीं है, उसकी मेहनत को, उसके कंट्रीब्यूशन को तकरीम और इज़्ज़त नहीं दी जाती, उसकी मसावी नुमाइंदगी कम अज़ कम नहीं होती हर सतह पे, हुकूमती सतह पे, रियासती सतह पे, इदारों की सतह पे, तो हमारा माशरा महज़ब नहीं बन पाएगा। आज हम वो जो औरत जिसके साथ ज़्यादती हुई और उसके साथ आवाज़ उठाते हुए इस पूरे मुल्क की माँओं, बहनों और बेटियों के लिए के साथ अपनी यकजहती का इजहार करते हैं कि वो उठें और अपने मसावी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, वो इस तरह के जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। इसमें हम आपके साथ रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। इस प्रोग्राम से अंगेख्त के आज के प्रोग्राम से फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप ये ज़रूर कीजिए कि इस अवामी और मुतबादिल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये आवाज़ें, ये तरक्की की आवाज़ें, ये रोशन ख्याल आवाज़ें, ये जमहूरी आवाज़ें, ये इंसानी आवाज़ें आप तक नहीं पहुँच सकेंगी। बहुत शुक्रिया। ये हैं बदलो की नशरियात। नाज़रीन, ये हैं बदलो की नशरियात और मैं हूँ इम्तियाज़ आलम। अपने प्रोग्राम